धनिषा स्टार्ट कर. हाँ मैम. Hello everyone, I am Dhanisha Jadhav. First of all, I welcome you all to this guest lecture which is conducted by Eureka Science Club and Jnanashram E-School. Here I would like to give some introduction about our today's guest lecturer, Kalpana Desai ma'am. Ma'am's full name is Kalpana Rajendra Desai. She has done MSc B.Ed. Kalpana ma'am has achieved first rank in BSc and MSc in university and won Jagdale Medal. Ma'am has completed ATA Associateship of Textile Association course for 2 years, Mumbai. Ma'am has been awarded a National Merit Scholarship and other scholarships. Ma'am has 26 plus years of teaching experience. Ma'am has written CET book, numerical books for standard 11th and 12th and another 5 books for Kinnari Prakashak, Mumbai. Ma'am has hosted more than 100 guidance lectures for students in Pune, Solapur, Nagar and Nashik district. Ma'am has also taken guidance lectures for teachers of the 10th standard Pune SSC board. Ma'am has taken guidance lectures for 11th and 12th standard Pune HSC board in Pune, Nagar and Solapur district. Ma'am has also participated in CDAC Chemistry Dictionary project. Ma'am has completed a project for the Grasim textile industry. The project duration was 1.5 years. Ma'am has participated in the English Marathi Textile Dictionary. Ma'am has also worked as an examiner for the HSC board exam. Ma'am has worked as an examiner and moderator for Homi Baba Young Scientist exam. I am so glad to have such a highly qualified and experienced person as our today's guest lecturer. Today ma'am is going to give us some tricks for balancing chemical equation. So I request to ma'am to start the lecture. Thank you. Is audible? हाच मॅम. हा. Yes. आणि बोर्ड पण नीट दिसतं? होय दिसतोय मॅडम. Is it visible? Okay. First of all, Kinita, thank you very much. Okay. Now in today's session, start करू ना मॅडम? हा दिसतोय, येतोय, आवाज येतोय. हा नाही स्टार्ट करू ना? हा हो स्टार्ट करा मॅडम. Yes. Okay. In today's session, we are going to learn 2 points. First of all, nomenclature of organic compounds. And second point is balancing the inorganic reaction. Okay. First, we will see the part nomenclature of organic compounds. We know alkane. Okay. Alkanes in that actually alkanes, alkenes, alkynes are hydrocarbon. Hydrocarbon that is containing hydrogen and carbon element. Okay. Now first let us see basic compounds, that is alkanes. Okay. Now alkanes in that if anybody know their general formula? Yes, anybody? What is CnH2n plus 2. Very good. General formula is CnH2n plus 2. That is double plus 2. Okay. Now, and the functional group
present in alkanes is carbon-carbon single bonds are present. Okay, and the suffix means a word used for that particular functional group is ANA. Okay, now first, you know the valency of carbon is 4. प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड असतात. Okay, now first member is with carbon number 1, 4 bonds, 4 hydrogen. Okay, now see this N, that is number of carbon atoms. If it is a 1, double plus 2, that is CH4. Okay, now can write like this CH4. Okay, now next member, that is 2 carbon atoms. Just हळूहळू समजेल बर का. मी जरा बेसिक पासून सुरू केलंय आणि हळूहळू आपण डेप्थ वाढवत जातोय. ओके, नेक्स्ट इथेन. C2H6. See here, double plus 2. 2 to the 4 plus 2. May write like this CH3, CH3. Okay, now third member. Third member is C3 double plus 2, that is 8. Now here CH3, CH2, CH3. Okay, आता बघा तुम्हाला समजलं असेल की जनरल फॉर्म्युला हा का आला. N plus 2 का आले बघा. Now see here, let us see one more example and टीचर दिसत नाही. yes, बोर्ड दिसत नाहीये का? हा दिसतोय मॅडम, दिसतोय आता, दिसतोय. ओके, बाकीच्यांचे थोडेसे मायक्रोफोन बंद करा आणि माझी जरा हालचाल झाली ना की मग जरा कमी दिसतो तो रेंज मध्ये असं होतं. ओके, ना नेक्स्ट मेंबर बघा आता. C4 डबल प्लस 2, that is 10. Double plus 2. Okay, now see this CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, see here. बघा हे मधले कार्बन बघा, 2 कार्बन ॲटम आहेत, बस कार्बन ॲटम आहेत आणि each कार्बन ॲटम हॅज 2 हायड्रोजन. म्हणजे कार्बनच्या डबल आहेत ना हायड्रोजन. बट दिस एंड कार्बन डबल हायड्रोजन आहे आणि एक एक्स्ट्रा, इकडे एक एक्स्ट्रा असणार, इकडे एक्स्ट्रा असणार. दॅट इज ऍट द एंड 2 हायड्रोजन एक्स्ट्रा, म्हणून हे 2 आलं. कळला जनरल फॉर्म्युला कसा आला? ओके, CH2, CH2, CH2 असं असणार आहे ऍट द सेंटर आणि इकडे CH3 आणि इकडे CH3 असणार आहे. दॅट इज हिअर 1 एक्स्ट्रा आणि हिअर 1 एक्स्ट्रा. ना वन मोर पॉइंट, सी हिअर. each carbon has 4 bonds. आता पटकन कसे किती हायड्रोजन लिहायचं कसं कळणार त्याच्यासाठी ट्रिक बघा. टोटल शुड बी 4. नाउ दिस कार्बन हॅज हाऊ मेनी बॉन्ड? 1 and 2. That is remaining 2 hydrogen. Now this carbon has only 1 bond, therefore 3 hydrogen. Hydrogen and a bond. Total should be 4. Okay, now see here. Yes, methane, ethane, propane, butane. Okay. मॅडम ब्लर दिसते, ब्लर दिसते. जरा तुम्ही काय करा, सगळ्यांनी आपले मायक्रोफोन ऑफ करा. थोडस मायक्रोफोन ऑफ करा. ब्लर दिसते जरा. सगळ्यांचे मायक्रोफोन ऑफ आहेत ना? हा, आता बघा. ब्लर 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 दिसते आता? नाही, क्लिअर नाहीये, ब्लर दिसते, क्लिअर नाहीये. एक मिनिट.
ह्याच्यावर लिंक आहे. एक मिनिट, माझे बाकीचे काय नेट सुरू आहेत ते बंद करते जरा. आता बघा, ब्लरच आहे, ब्लरच आहे. ब्लर दिसतोय अजून, हा मॅडम. फक्त ब्लर दिसत. सगळ्यांना ब्लर दिसतोय. हो सगळ्यांना दिसतं. हो सगळ्यांना दिसतंय. कुणालाही क्लिअर दिसत नाहीये. नाही, ब्लर दिसतोय तर सगळं. मॅडम मगाशी क्लिअर दिसत होतं, स्टार्टिंगला क्लिअर दिसत होतं. हो का? आता नाही, आता बरोबर नाही वाटत. सगळ्या सुरुवातीला छान दिसत होतं, आत्ता क्लिअर दिसत नाही. हा, जरा 2 मिनिटं बघूया जरा. It's ओके, okay, आता ma'am. क्लिअर झालं, क्लिअर आलं. झालं झालं. Yes, yes. सगळ्यांनी मायक्रोफोन ऑफ करा. हा टीचर. हा, येस, क्लिअर झालं. Yes, ma'am. येस, मी पण हालत नाही. मी जरा हालचाल केली ना की ब्लर व्हायला लागतं ते. मी जरा कमी हालचाल करते. ओके ओके. ना नाही, बरोबर आहे त्याचं. नाही नाही. ओके ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन आणि ब्युटेन. मला हा अजून काही वेगळ्या पद्धतीने लिहिता येईल का? नो. याला नो. दिस वन नाही. समजा मी असा लिहिला, हा असा लिहिला सगळं सेमच आहे. ओके, नेक्स्ट. बट नाव सी दिस वन, this compound. Okay, in this compound C4H10. Okay, C4H10. ओके, मी सलग काढलेत कार्बन, बरोबर. कंटिन्युअस कार्बन atoms are there. Now if I written this same in this way, three are continuous and one is here branch केली. Now attach hydrogen to this carbon, one bond, therefore remaining 3 hydrogen to this 3 hydrogen. याला बघा, कार्बनला 3 बॉन्ड आहेत, त्यामुळे एकच हायड्रोजन येणार आहे आणि याला 3. Now count C4H10, C4H10. Okay, now both these compounds have a same molecular formula, but structures are different. These are called as isomers. Iso म्हणजे same. Mers. Isomers. Iso म्हणजे काय? Same. Mers म्हणजे काय? Unit. ओके, म्हणजे सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे पण डिफरंट स्ट्रक्चर आहे. आता इथे बघा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इथपर्यंत काही नाहीये, ते. बट नाव फॉर ब्युटेन 2 आयसोमर्स आर देअर. आता हा कसा आहे बघा, म्हणजे हा पण ब्युटेन आहे आणि हा पण ब्युटेन आहे. येस, एम आय राईट? नाव सी दिस. This is a normal butane. Okay, therefore it is called as N-butane. And see this one. This is last carbon, end carbon. This is second last carbon. If second last carbon having one more methyl group, असं 2 नंबरच्या डोक्यावर एक मिथिल ग्रुप असेल की त्याला म्हणायचं आयसो. आयसो हा त्याचाच पार्ट आहे, त्यामुळे एका शब्दात लिहायचंय असं. Therefore it is a isobutane. It is a N-butane, that is N-butane. Yes, ब्युटेनचे दोन्ही पार्ट कळले तुम्हाला? दोन्ही आयसोमर समजले का? येस, समजलं नसेल त्यांनीच फक्त बोला, म्हणजे आपला मायक्रोफोन ऑन होणार नाही. ज्याला समजलं नाही त्यांनी फक्त बोला. ओके ना, याला आयसोमर नाही,
याला नाही, याला नाही, याला 2 आयसोमर आले. अजून काय पॉसिबिलिटी करता येईल का? नो. पॉसिबिलिटी कशी करायची असते बघा, ट्रिक बघा. आता इथं कंटिन्युअस 4 लिहिले आधी. ओके, नेक्स्ट त्याचा आयसोमर लिहिताना काय करायचा, हा लास्ट वाला उचलायचा आणि इथं ठेवायचा. ओके, आता नेक्स्ट बघा, पेंटेन बघूया आपण. स्क्रीन येस, पेंटेन बघूया. हा, स्क्रीन क्लिअर नाही. परत क्लिअर येत नाहीये. आम्हाला दिसते ना क्लिअर परितोष, इथं आहे क्लिअर, तुमचं चेक करा, स्क्रीन क्लिअर आहे. ऍक्च्युली काय होतं, हळूहळू मध्ये सारे ब्लर थोडा होतोय रेंज मुळे, परत येतोय जरासा, थोड्या सेकंदात येतोय बघ जरा. मॅम त्या साईडचं दिसत नाहीये, अर्धा पोर्टच दिसतोय. त्या क्लिअर साईडचं आहे दिसत पण नाही का? अर्धा पोर्ट दिसतोय. कुठल्या साईडला लिहू? CH या? हा, तुम्ही जो हात दाखवतोय ना त्याच्या पुढचं काहीच नाही दिसत आहे. मग ह्या साईडला दिसतंय चांगलं. हा हा हा, त्या हा, साईडचं मग मी पूर्ण ह्या screen व्यवस्थित दिसत. येस येस, ह्या साईडला लिहिते आता. ओके, थँक्यू. पुसून टाकतो. नेक्स्ट C5H12 नेक्स्ट मेंबर. बघा तुम्ही मिथेन बघितला, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेनचे 2 आयसोमर बघितले, N अँड आयसो. नाव नेक्स्ट पेंटेन. ओके, आता मला पेंटेनचे आयसोमर्स लिहायचे आहेत. मी जरा ह्या साईडला तुम्हाला दिसतोय त्यामुळे मी ह्या साईडला लिहिते. मी ट्रिक काय सांगितली तुम्हाला? फर्स्ट राईट कंटिन्युअस. ओके, 5 कार्बन. सेकंड काय येईल, 4 कंटिन्युअस लिहायचे आणि लास्टला उचलायचा आणि इथे ठेवायचा. बरोबर. नेक्स्ट थर्ड काय करायचं, आता अजून एक आहे लास्टला, हा उचलायचा आणि इथे ठेवायचा. अजून आहे का लास्टला? आता नाही, पॉसिबल नाही. ओके, नाही आता कोणी सांगितलं? स्क्रीन दिसते ना रे? ब्लर दिसते मॅडम जरासं. ब्लर दिसते. हो का? ब्लर दिसते मॅडम. मॅडम झूमची लिंक तयार करू का आणि पाठवू का? चालेल ना, पण 45 मिनिट नंतर बाहेर येणार ना मॅडम आपण? हो, मी परत तेच जॉईन करायचं. मी जर पासवर्ड पाठवलेला असतं ना त्याला परत क्लिक करायचं, लगेच हे होतंय, एका सेकंदात होतंय. ओके, चालेल सर. कारण मी रोज कॉलेजचे लेक्चर झूमने घेते ना. हा चालेल सर. हा, सगळे ते बोला, सगळ्यांनी समजले सगळ्यांना? डिवाइस ओके, पुढे पेंटेन घेऊया आपण. C5H++2, 5 2 10 आणि 2, दॅट इज C5H12. नाव पॉसिबिलिटी बघा काय काय लिहू शकतो आपण. फर्स्ट इज C5 कंटिन्युअस. ओके, नेक्स्ट काय सांगितलं मी, लास्टचा उचलायचा आणि सेकंड लास्टवर ठेवायचं इथे. ओके, फोर लिहिले, लास्टला सेकंड लास्टवर आला. आता अजून एक अवेलेबल आहे, शिफ्ट दॅट टू सेकंड लास्ट, म्हणजे 3 कार्बन लिहायचे सेकंड लास्ट. ओके, बघा C5 C5 C5. नाव ऍड हायड्रोजन. इथे एक बॉन्ड आहे, देअरफॉर 3 हायड्रोजन. बॉन्ड आहेत त्यामुळे 2 हायड्रोजन 2 हायड्रोजन 2 हायड्रोजन 3 हायड्रोजन. ओके, टोटल शुड बी 4. नाव 3. Yes, how many hydrogen here? Yes, anybody? इथे किती H असतील? How many bonds? 3 bonds. टोटल 4 पाहिजेत ना, therefore only 1 हायड्रोजन. ओके, त्या कार्बनला बघा 2 हायड्रोजन आहेत
दोन बॉन्ड आहेत, therefore remaining 2 हायड्रोजन. याला एक बॉन्ड आहे, therefore remaining 3 तिथे होत नव्हतं हायड्रोजन. म्हणून असं विचारलेलं तुम्हाला. तर तुम्ही वरती ओरडता माझ्यावर. सगळा मी Yes. Next. Now see this carbon. 1 bond. Remaining 3. Total should be 4. 1, 3, 1, 3. ह्या कार्बनला 4 बॉन्ड ऑलरेडी आहेत, हायड्रोजन नाही लिहायचा. Now see this C5H12. 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 ओके, म्हणजे बघा मिथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन एक एकच पॉसिबिलिटी होती. ब्युटेनला 2 पॉसिबिलिटी, एन ब्युटेन अँड आयसोब्युटेन. आता पेंटेनला 3 पॉसिबिलिटी आहेत. हेक्झेनला अजून जास्त होतील, पण आपल्याला हेक्झेनच्या पुढचे फारसे लागत नाहीत, 12th स्टँडर्ड पर्यंत लागत नाहीत. पेंटेन पर्यंत लागतात आपल्याला, तेवढेच बघायचे. ओके, now all are pentane, 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 pentane. Okay, now this is a continuous carbon, normal carbon, normal chain, that is called as N-pentane. ओके, मगाशी मी काय सांगितलं तुम्हाला आयडिया, की 2 नंबरच्या डोक्यावर दिसला CH3, that is second last carbon having one more methyl group, then it is a iso. असं दिसलं की आयसो म्हणायचं एंडला. ओके, now when second last carbon having 2 more methyl groups, then it is called as neo. ओके, आता तुम्हाला एवढे अल्केन समजले, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन मध्ये एन ब्युटेन, आयसोब्युटेन, पेंटेन, इन दॅट एन पेंटेन, आयसोपेंटेन अँड निओपेंटेन. ओके, म्हणजे तुम्हाला अल्केन समजले. आता थोडस आपल्याला अल्किल ग्रुप्स बघायचे, आणि ह्या 2 गोष्टी कळल्या की मग नॉमेनक्लेचर फटाफट येतं. ओके, नाउ कन्सिडर अल्किल ग्रुप्स. Alkyl groups means what? You know alkane? Alkane, that is CnH2n plus 2. Take one example. For example, methane. Okay. Now, if you remove one hydrogen atom from alkane, called as alkyl group. म्हणजे बघा, हा मिथेन आहे. Remove this hydrogen atom. ओके, काय तयार होईल बघा, एक -H केला की CH3, बरोबर. म्हणजे कसं बघा, त्यातनं एक H रिमूव्ह केला, CH3, CH4, रिमूव्ह दिस हायड्रोजन. एक हायड्रोजन बॉन्ड नाही रिमूव्ह करायचं, बॉन्ड तिथेच आहे, फक्त हा हायड्रोजन रिमूव्ह केला आपण. whatever may be formed, that is called as alkyl group. आता इन जनरल हा अल्केन आहे, त्यातनं एक H रिमूव्ह करायचा म्हणजे काय, एक H कमी करायचा, मीन्स -1H फ्रॉम दिस. फॉर्म्युला काय येईल, CnH2n plus 1. अल्किल ग्रुप. आता एक महत्वाचं लक्षात ठेवा आधी, अल्किल ग्रुप represented by symbol R. R.
तुम्हाला माहितीये का हॅलोजनला कसं आपण एक्स म्हणतो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल एक्स. Just like that, R is represented, that is R symbol is used to represent the alkyl group. मग अल्केन काय येईल? जर अल्केन -1H gives alkyl, then this alkyl plus this H, this is a alkane. म्हणजे अल्केन साठी सिम्बॉल काय वापरायचं आपल्याला? RH. That is alkane. If you remove this hydrogen, gives alkyl group. Okay. आता बघा, in general, it is a alkyl group. Now examples of alkyl group. Methane चा काय होईल? मिथिल. इथेन -1H, इथिल. प्रोपेन -1H, प्रोपिल. ओके, तोपर्यंत समजलं का? कुणाला समजलं नाही त्याने तेवढं विचारा, बोला, म्हणजे आपण पुढे जाऊया. फक्त ज्यांना समजलं नाही त्यानेच बोला. येस, म्हणजे समजलंय सगळ्यांना, बरोबर. अल्किल ग्रुप मीन्स अल्केन -1H. एक्झाम्पल्स मिथिल, इथिल, प्रोपिल वगैरे. ओके, आता आपण नॉमेनक्लेचर बघायचंय. बघा, आता मी अल्किल ग्रुप पुढचे जे आहेत तिथे डिटेल मध्ये जात नाही. आता तुम्हाला ते तेवढं लागणार नाही. आता फक्त मिथिल, इथिल, प्रोपिल आले, इनफ आहे. ओके, नेक्स्ट बघा आता. Yes. Which alkane is written? Yes. With 3 carbon atom, which is called as propane. Very good. It is a propane. Okay. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणजे काय आहेत ऍक्च्युली? These are millions of organic compounds are available. काय आहेत बघा, कसे आहेत ते? Now, if you remove one of the hydrogen, कुठला इथला कुठलाही एक हायड्रोजन आयटम रिमूव्ह केला. सपोज मी इथला रिमूव्ह केला असा. ओके, नाव यू कॅन जॉईन डिफरंट ग्रुप्स. मग तिथे तुम्ही हॅलोजन जोडू शकताय. आता मी इथे लिहितेय, हॅलोजन जॉईन करू शकताय, OH जॉईन करू शकताय, CHO जॉईन करू शकताय, NH2 जॉईन करू शकताय. असे खूप ग्रुप्स आहेत. मेनी ग्रुप्स आर देयर. ओके, आणि ते जॉईन करून कंपाऊंड तयार होतील. डिफरंट कंपाऊंड आर फॉर्म. मीन्स आता मी मिथेन घेतला, त्याला तुम्ही हा जॉईन करू शकता, हा. अजून खूप आहेत असे ग्रुप. ओके, इथेन घ्यायचा, त्याला हे जॉईन करू शकतोय. प्रोपेन घ्यायचा, त्याला इथं हे जॉईन करू शकतोय, इथे जॉईन करू शकतोय. म्हणजे अशी व्हरायटी ऑफ कंपाऊंड तयार व्हायला लागले. ओके, मिलियन्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर अवेलेबल. मग आता त्यांचं नॉमेनक्लेचर करायचंय, मीन्स त्याला नाव द्यायचंय. तर सुरुवातीला काय झालं, एकदम सुरुवातीला जेव्हा थोडे कंपाऊंड मॅन्युफॅक्चर झाले, नाव दे आर नेम्ड ऍज बाय कॉमन नेम. आपल्याकडे पण कशी नावं असतात ना मुलांना, गोट्या, पिंट्या, चिंटी, राणी, गुड्डी. तसं काय करायला लागले, त्या कंपाऊंडना आधी कॉमन नेम होते, की ह्याच्यापासून तयार झाला म्हणून हे नाव द्या, ह्याच्यापासून तयार झाला म्हणून हे नाव द्या. बट ऍज द नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड गोज ऑन इन्क्रीजिंग, जशी संख्या वाढत चालली, डिफिकल्ट झालं. आणि काय व्हायला लागलं बघा, समजा फॉर एक्झाम्पल मिथेनॉल आहे. एका देशामध्ये त्याला मिथेनॉल म्हणायला लागले, एका देशामध्ये ते वूड पासून तयार झाले म्हणून वूड स्पिरिट म्हणायला लागले. कन्फ्युजन व्हायला लागलं ना सगळं. देअरफोर तर IUPAC सिस्टीम असते, IUPAC सिस्टीम असते. मीन्स व्हॉट? इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. म्हणजे काय करतात बघा, सगळ्या देशातले एक केमिस्ट अजूनही
दरवर्षी एकत्र येतात, सगळ्या देशातले एक एक केमिस्ट, आणि सगळे मिळून काही रूल्स बनवतात. नाव बाय युजिंग दॅट रूल वी हॅव टू नेम दॅट कंपाऊंड. म्हणजे आपण सगळ्यांनी ते रूल्स वापरायचे आणि तसं नॉमेनक्लेचर करायचं, म्हणजे सगळ्यांची नावं सेम होतील आता. ओके, आणि ते जे नेम असतं त्या कंपाऊंडला दॅट इज कॉल्ड एज IUPAC नेम. ओके, मग आता प्रत्येक कंपाऊंडला काय आहे, IUPAC नेम आहे, आणि काहींना कॉमन नेम पण आहेत. ओके, मग आपण याचं सगळ्यांचं नॉमेनक्लेचरचा जर स्टडी करायचा झाला तर सिस्टमॅटिक काहीतरी पॅटर्न हवे. मग आता मी त्या थोडा पॅटर्न सांगते आधी, आणि मग आपण थर्ड मेंबर असं आहे, त्याचा फॉर्म्युला असणार आहे, त्याचा कॉमन नेम असणार आहे, आणि IUPAC नेम. IUPAC नेम म्हणजे रूल वापरून करायचे, ते रूल मी सांगणार आहे तुम्हाला. IUPAC नेम. ओके, आता फर्स्ट मेंबर कोण आहे, CH4, मिथेन. ओके, आता हे सगळे ग्रीक वर्ड आहेत, बरोबर. मिथेन हे त्याचं नाव आहे. ओके, त्याने IUPAC ने ते मिथेन असंच ठेवलं, दॅट इज इट्स IUPAC नेम इज ऑल्सो मिथेन. बघा सगळीकडे शेवटी A आणि येणार आहे. सेकंड मेंबर 2 कार्बन आयटमचा, म्हणजे C2H6. तर आपण असं लिहितो ना, CH3 CH3, तिचं इथेन. अल्केन, एन. थर्ड मेंबर CH3 CH2 CH3, तिचं प्रोपेन. बरोबर. आता नेक्स्ट बघा, आपण ब्युटेन 2 बघितले, एक नॉर्मल आणि एक आयसो, दोन्ही लिहूया. बघा, हा नॉर्मल, आणि 2 नंबरच्या डोक्यावर मिथिल आहे. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं मिथिल म्हणजे काय, कळलं ना. अल्केन -1H म्हणजे मिथिल, हा मिथिल आहे. ओके, नेक्स्ट. आता याचा कॉमन नेम पण मिथेन, याचा कॉमन नेम मिथेन, याचा कॉमन नेम पण प्रो. ओके, आता बघा, याचं मी कॉमन नेम मगाशी सांगितलं काय, की हा नॉर्मल आहे, therefore it is N-butane. आणि याला काय म्हटलं, सेकंड लास्ट कार्बन हॅव्हिंग 1 more methyl group called as isobutane. आता आपण मेन पार्ट शिकणार आहे, नीट लक्ष द्या. आता IUPAC नेम. ओके, IUPAC नेम सगळ्यांचं सेमच आलं पाहिजे, रूल्स, कारण आपण रूल्स सेम वापरणार आहे. आता मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगते, हे रूल्स कसे लक्षात ठेवायचे. या 3 बोटांवर तुम्हाला कुठल्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नाव विचारलं की 3 बोटं उचलायची. ओके, इथे 3 रूल्स आहेत म्हणजे. ओके, फर्स्ट रूल काय बघा, त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कडे बघायचं, हाऊ मेनी कंटिन्युअस कार्बन, किती कंटिन्युअस कार्बन आहेत बघा, 1 2 3 4. राईट द रूट नेम दॅट इज बेस नेम, जेवढे कार्बन तेवढ्या कार्बनचा अल्केन लिहायचा. म्हणजे 4 कार्बन आहेत म्हणून काय बेस नेम करणार, 4 कार्बन आयटम असलं की आपण अल्केन कुठला, ब्युटेन, तो ब्युटेन लिहायचा. ओके, बघा 3 रूल सांगितलेत मी तुम्हाला, 3 रूल सांगणार आहे. फर्स्ट रूल समजला, काउंट द कंटिन्युअस कार्बन अँड राईट द पॅरेंट नेम दॅट इज बेस नेम 1. आता सेकंड, हे कंटिन्युअस कार्बन सोडून
अजून त्याच्याकडे काही आहे का? असतो त्याच्याकडे अजून. आता मी इथे जरा रूल लिहितेय का. फर्स्ट रूल कंटिन्युअस कार्बन लिहून आपण इथं बेस नेम लिहिला. सेकंड, ते सोडून काही ग्रुप्स असतील, अल्किल ग्रुप असतील किंवा म्हणजे आर ना, किंवा ओआर असतील, अल्कॉक्सी असतील. आता मी इथे लिहिते आर, ओआर आणि हॅलोजन आणि नायट्रो. ह्या चारीपैकी कोणीतरी असेल तर त्याचं नाव कॉल्ड एज प्रेफिक्स बिफोर द पॅरेंट नेम. दॅट इज द सेकंड रूल. आणि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहोल, अल्डिहाइड, कीटोन मी मगाशी सांगितलं ना. किंवा लक्षात ठेवायला ट्रिक बघा, हे 4 सोडून अजून काही असेल फंक्शनल ग्रुप, इथे यूज सफिक्स. मी जरा हे थोडस डिटेल मध्ये सांगते बघा, खूप महत्वाचं आहे. एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड गिवन, write its IUPAC name. For that purpose, we require 3 rules. First, count the continuous carbon, write its base name. 3 कार्बन असतील, प्रोपेन लिहा, 4 असतील, ब्युटेन लिहा, 5 असतील, पेंटेन लिहा. हा सोपा आहे रूल एकदम. Now second is for prefix and third is for suffix. म्हणजे काय, ते कार्बन सोडून यापैकी कुठला ग्रुप असेल, then write its name called as prefix. आणि प्रेफिक्स बेस नेमच्या आधी लिहायचा. प्रेफिक्स पहिल्यांदा, प्रेफिक्स पहिल्यांदा. ओके. आणि हे 4 सोडून काहीही दुसरे ग्रुप्स असतील, त्यांचं जे नेम असतं त्याला सफिक्स म्हणायचं. आणि सफिक्स शेवटी, सफिक्स शेवटी. आता प्रेफिक्स कुठे आहे, त्याचा नंबर प्रेफिक्सच्या आधी. सफिक्स कुठे आहे, त्याचा नंबर त्याच्या आधी. सोपं काम आहे बघा. आता कंटिन्युअस कार्बन बेस नेम लिहा. हे ग्रुप आहेत का बघा, त्यांचं नाव प्रेफिक्स लिहा आधी, आणि फंक्शनल ग्रुप असेल तर त्याचं सफिक्स शेवटी. हे 3 रूल वापरत जायचं. बरोबर. आता बघा, IUPAC नेम विचारलं की बोट उचला. किती? कंटिन्युअस कार्बन 4 लिहिलं, ब्युटेन. ते 4 कार्बन सोडून काही आहे का? आर, ओआर, हॅलोजन, नायट्रो, त्यात काही आहे का? नाही. म्हणजे प्रेफिक्स येणार नाही. नो प्रेफिक्स, तर काही येणार नाही. दुसरा रूल झाला. थर्ड रूल, काही फंक्शनल ग्रुप आहे का? नाही. म्हणजे सफिक्स येणार नाही. म्हणजे याचा IUPAC नेम ब्युटेन. ओके. आता याचा IUPAC नेम काढूया आपण. येस, कोण सांगतंय मला? पहिला रूल घ्या. कंटिन्युअस कार्बन किती आहे? 4 ब्यूटेन. कंटिन्युअस कार्बन किती आहेत? आपला पहिला रूल काय आहे? 3. 3. व्हेरी गुड. 3. व्हेरी गुड. ओके. मग बेस नेम काय लिहू? 1 असेल मिथेन लिहायचा, 2 असेल इथेन लिहायचा, 3 असेल प्रोपेन लिहायचा, 4 असतील ब्युटेन लिहायचा. मग आता काय लिहू? प्रोपेन येणार. येस, व्हेरी गुड. येस, प्रोपेन. राईट. ओके. नेक्स्ट बघा. आता एक रूल झाला. दुसरा रूल मी काय सांगितलं? आता हे कंटिन्युअस हे 3 कार्बन घ्या. तुम्ही कुठलेही 3 कार्बन घेऊ शकताय. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. मी हे घेतले. कुठलेही कंटिन्युअस घ्या, नेम तेच येणार आहे. बेस नेम झाला. नाव. हे सोडून काही आहे का त्याच्याकडं? हे 3 कार्बन सोडून हे आहे ना आता अजून. बरोबर. आणि हे काय आहे?
Ethyl group. इथाईल का मिथाईल? मिथाइलिन Methyl, methyl. मिथाईल आहे. व्हेरी गुड. CH3 मगाशी सांगितलं ना मी, CH3 इज मिथाईल, C2H5 इज इथाईल. मिथिल आहे म्हणजे आर आहे, अल्किल आहे. मग त्याचं प्रेफिक्स काय? मिथाईल. त्याचं नाव काय? मिथाईल. म्हणजे त्याचं प्रेफिक्स मिथाईल. बरोबर. मग तो कुठे लिहायचा प्रेफिक्स? आदि बेस नेमच्या आधी. बरोबर, म्हणजे मिथाईल. ओके, लिहिला. तो कुठे आहे? मिथाईल. तर तो कुठे आहे हे शोधण्यासाठी काय करायचं? आपण जी चेन सिलेक्ट केलेली की नाही आधी, त्याला नंबर करायचं एका एंडहून. कुठल्या पण एका एंडहून करा. इकडून केला 1 2 3, इकडून केला 1 2 3. आता दोन्हीकडे नंबरिंग करून बघायचं की याला मिथिल इथे आहे ना, या कार्बनला कमी नंबर कुठून मिळतो तिकडून नंबरिंग करायचं. आता कुठून पण करा, 2च मिळतो. म्हणजे मिथिल कितव्या कार्बनवर आहे? 2. तो नंबर त्याच्या आधी लिहायचा. आता लक्षात ठेवायचं, नंबर अँड वर्ड सेपरेटेड बाय हायपेन म्हणजे छोटा डॅश टाकायचा. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इज IUPAC नेम इज इन अ सिंगल वर्ड नेम. एका शब्दात लिहायचंय, नो स्पेस. इट इज 2-methyl propane. आता तुम्ही कुठल्याही कंपाऊंडची नावं लिहू शकताय 10 रोज. 1 by 1 बघूया आपण. एवढं कळलंय? कुणाला डाऊट आहे त्यांनी फक्त मला सांगा. एक 5 मिनिट राहिले, पुन्हा सगळ्यांनी जॉईन व्हायचा हीच लिंक वापरून. बाहेर पडला हा, तर. ते सेम लिंक. हा, येस, काय डाऊट आहे कुणाला? पुढे जाऊया. हा, आता ब्युटेनचे दोन्ही आयसोमर झाले. पेंटेनचे किती आयसोमर बघितलेले आपण? 3 3. ओके, मग त्यांची IUPAC नेम बघूया. कॉमन नेम माहिती आहेत आपल्याला, एन पेंटेन, आयसोपेंटेन, निओपेंटेन. त्यांची आपण काय करूया? IUPAC नेम तुम्ही सांगायचे मला. मी तर लिहिते त्यांची IUPAC नेम. IUPAC नेम म्हटलं की 3 बोट. पटापट सांगा. IUPAC नेम ऑफ दिस. Pentane. Yes, very good. Continuous 5 carbon, therefore base name is pentane. हे सोडून काहीच नाहीये. नो प्रेफिक्स, नो सफिक्स, therefore IUPAC नेम इज पेंटेन. आणि कॉमन नेम मगाशी बघितले आपण, एन पेंटेन. येस, IUPAC नेम 2-methyl butane. व्हेरी गुड. 2-methyl butane. नेक्स्ट, कंटिन्युअस कार्बन किती आहेत? 1 2 3 और 1 2 3. काय लिहू? बेस नेम काय लिहू? Propane. Propane. व्हेरी गुड. आता हे सिलेक्ट केलं आपण. ओके, हे सबस्टिट्युएंट आहे, हा एक आहे आणि हा एक आहे.
कुठे आहेत दोघं? सेकंड 1, कार्बन 2, 3. 2 नंबरवर आहेत ना. मिथिल मिथिल 2 मिथिल आहेत. therefore राईट डायमिथिल. डायमिथिल कुठे आहेत दोघं पण? एक 2 वर आहे आणि दुसरा 2 वर आहे. 2 नंबर आले की 2 नंबरच्या मध्ये कॉमा टाकायचा आणि नंबर आणि वर्डच्या मध्ये डॅश टाकायचा. ओके. आता एका शब्दात लिहायचं. येस. कुणाला समजलं नाही त्याने तेवढे बोला. येस. 2 मिथिल समजलंय? हे समजलंय? सेकंड हो, नाही. हे 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 हवंय का? हो. कंटिन्युअस कार्बन 4. 1, 2, 3, 4. म्हणून बेस नेम काय लिहिलं? ब्युटेन. एक रूल झाला. आता हे सोडून काय आहे याच्यात? मिथिल. कुठे आहे तो? आता बघ, ह्या एंडला आहे, त्यामुळे इकडून नंबरिंग करायचं. नाहीतर करून बघायचं दोन्हीकडून. इकडून केलं तर काय येतोय? नंबर 3 येतोय. कमीत कमी नंबर मिळायला पाहिजे त्या साईडने नंबरिंग करायचं. नंबर द चेन इन सच अ वे दॅट इट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. म्हणून 2 वर आला. 2 मिथिल ब्युटेन. मिथिल आहे, 2 वर आहे. समज. आता पुढचा जॉईन व्हायला लागेल बहुतेक आपल्याला. 1 मिनिट राहिले, 1.5 मिनिट राहिले. हा. आता मी तुम्हाला सांगितलं एक फॅमिली झाली आपली अल्केन. ओके. आता भरपूर अल्केन येतील. मी थोडे एक्झाम्पल घेतले तिथं. तर तुम्हाला खूप लॉंग असे 7 कार्बन आयटम, 8 कार्बन आयटम, 9 कार्बन आयटम, खूप ब्रँचिंग काही करता येईल. आता अल्केन झाला. आता दुसरी फॅमिली अल्किन, मग अल्काइन. आता एक आले की नाही सोपं आहे आता एकदम. ओके. आता अल्किन. थोडस खूप सगळं सिमिलर आहे. अल्किन म्हणजे काय? कंपाऊंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. ओके. येस. मग मिनिमम 2 कार्बन आयटम लागतील आपल्याला डबल बॉन्डला. आता याला 2 बॉन्ड आहेत, दॅट इज रिमेनिंग 2 हायड्रोजन. याला 2 बॉन्ड आहेत, दॅट इज रिमेनिंग 2 हायड्रोजन. 3 कार्बन आयटमचा एक घेऊ. बघा, नाही. हा मॅडम. आले सगळे? तुम्हाला होस्ट करू का? मॅडम मला होस्ट करा. मॅडम तुम्हाला हा केलं ओके. तुम्हाला मॅडम. येस. चालू. कंटिन्यू करू. मला वाटतं कॉमन नेम सांगून झालेले तेव्हा होता ना सगळे. ओके. मॅडम आवाज येतोय? हो येतोय. येतोय. ब्लॅकबोर्ड पण दिसतोय ना नीट? दिसतोय दिसतोय. हो चालू. मॅडम. हा सांगा ना आता याचा IUPAC नेम.
कंटिन्युअस कार्बन किती आहेत? काही चुकत नाही, हे रूल वापरत जायचं. कंटिन्युअस किती? कार्बन किती आहेत? 2 2 2 1 2. म्हणून काय लिहायचं? इथेन. ओके, पहिला रूल झाला. दुसरा रूल, हे दोन सोडून काही आहे का? नाही. म्हणजे प्रेफिक्स काही नाही, याच्या आधी काही लिहायचं नाही. आता मी काय सांगितलेलं तुम्हाला? आर, ओ आर, हॅलोजन आणि नायट्रो सोडून काही असतील ते फंक्शनल ग्रुप. डबल मॅम, बॉन्ड इथेन आहे. येणार आणि येस येस इथेन. येस, बरोबर आहे. फक्त सांगते मी. हा, डबल बॉन्ड असेल की सफिक्स वापरायचा इन, म्हणून हा ए काढायचा आणि इथं ई लिहायचा. आता नाव सांगा याचं. कंटिन्युअस कार्बन 3. प्रोपीन. therefore राईट. येस, व्हेरी गुड. आता इथे थोडीशी तुम्हाला एक फॅक्ट सांगते बघा. काय असतं? व्हेन अल्किन म्हणजे डबल बॉन्ड असणार आहे, म्हणजे आपल्याला इन जॉईन करायचाच आहे. त्यामुळं काय करायचं? आधीच लिहितानाच एएनए लिहायचं नाही, कारण मला ईएनए लिहायचंय. त्यामुळं जेव्हा डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड असतात तेव्हा बेस नेम पूर्ण नाही लिहायचं. इथेनच्या ऐवजी काय लिहायचं? इथ. प्रोपेनच्या ऐवजी प्रोप. ब्युटेनच्या ऐवजी ब्यूट. सुरुवातीलाच एएनए लिहायचं नाही, कारण मला ईएनए जॉईन करायचं असतं. व्हेन कंपाऊंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, therefore it is propane. ब्युटीन. एस, ब्युटीन. आता रूल प्रमाणे जाऊ जरा. कंटिन्युअस 4 कार्बन, therefore ब्यूट. डबल बॉन्ड दिसला की एने लिहायचंच नाही, ब्यूट. नाव काय सबस्टिट्यूएंट आहे का? नाही, म्हणजे प्रेफिक्स येणार नाही. दुसरा रूल झाला. थर्ड रूल, डबल बॉन्ड कुठे आहे? 1 वर आहे. इकडून स्टार्ट केला म्हणून इन तो कुठे आहे? 1 वर आहे, म्हणजे ब्यूट 1 इन. पण केमिस्ट्री मध्ये असं एक हे आहे की समजा मी असं लिहिलं ब्युटीन, म्हणजे इन कुठे आहे? आपण काय करतोय? सफिक्सचा नंबर सफिक्सच्या आधी लिहितोय इथे. तर काही नाही लिहिलं मीन्स तो 1 वर आहे. सगळ्यांनी समजून घ्या. इनच्या आधी काही नंबर नाहीये म्हणजे तो 1 आहे. असं लिहिलं तरी बरोबर आहे, असं लिहिलं तरी बरोबर आहे. बरोबर? नॉट नेसेसरी टू राईट 1. आता कोण नाव सांगते बघा याचं? सांगा मला नाव. ब्यूट 2 इन. व्हेरी गुड. ब्यूट 2 इन. 2 मात्र म्हणावंच लागेल. सेकंड फॅमिली कळली अल्किनची. थर्ड फॅमिली अल्काइन. कंटाळा आला का? अल्काइन म्हणजे काय? ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स वायने. बोला. आयुपीएससी नेम सांगा. इथाइन. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. प्रोपाइन. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. येस. ब्यूटाइन. ब्यूटाइन. येस. विच ब्यूटाइन? ब्यूटाइन. ब्यूट 2 आइन. ब्यूट. व्हेरी गुड. ब्यूट 2 आइन. आणि इथे डबल ट्रिपल बॉन्ड असतो तर मग ब्यूट 1 आइन किंवा ब्यूटाइन. ओके. कॉमन नेम, याला तेवढं कॉमन नेम आहे ऍसिटिलीन. माहितीये का तुम्हाला ऍसिटिलीन? ऍसिटिलीन वेल इथं
तो गॅस असतो बघा, वेल्डिंग करत असताना गॅस वापरतात, एक सिलेंडर असतं, त्या सिलेंडर मध्ये गॅस असतो, तो ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीनचं मिक्सचर असतं, ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस. ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीन वेल्डिंग किंवा कटिंग करायला वापरतात बघा, बघितलं असेल ना, सिलेंडर असतो तिथे. हो. हो मॅडम. ओके, येस. आणि अजून एक आहे, तुम्हाला माहिती असेल तर, असं कबुतर जेव्हा त्रास देतात ना, तेव्हा कबुतरांना हकलण्यासाठी अशी एक छोटीशी अशी पाईप असते आणि त्याच्यामध्ये कॅल्शियम कार्बाईड ठेवलेलं असते, आणि वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तो आला की ऍसिटिलीन गॅस तयार होतोय, आणि आपण खालून असा प्रेस केला की मोठा असा आवाज होतोय. ऍसिटिलीन गॅस तिचं कंबशन होते, त्याच्यासाठी पण वापरतात हे ऍसिटिलीन. बर, अल्काइन 3 फॅमिली कळल्या. आता एकदम सोपं घेऊया, अजून एक फॅमिली, अजून एक 2 फॅमिली घेऊया. ओके केनी मॅम. मॅडम, घेऊया ना 1-2 फॅमिली अजून. हो मॅडम. हा, आता नेक्स्ट फॅमिली बघा, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आणि ह्या सिक्वेन्सेस करा, खूप छान आहे. आणि ह्या बोटांवर असंच एवढ्या 5 हे लक्षात ठेवायचे. पहिलं अल्केन, अल्किन, अल्काइन, 3 फॅमिली झाल्या. असंच जोपर्यंत तुम्हाला केमिस्ट्री शिकायचं तोपर्यंत असंच लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह 4, मग अल्कोहोल, मग इथर. ओके, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आता काय बघा, हा अल्केन आहे, एक H रिमूव्ह करायचा आणि एक X हॅलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माहितीये ना, ग्रुप नंबर 17. ओके, आता पहिला घेऊ आपण CH3Cl, म्हणजे मिथेन घेतला मी, त्यातला एक H रिमूव्ह केला आणि एक हॅलोजन ठेवला, H रिमूव्ह केला आणि हॅलोजन ठेवला. हे अल्किल ग्रुप आहेत ना, फक्त नॉमेनक्लेचर साठी आहेत, ते काही कंपाऊंड नाही आहेत. बरोबर. हा, काय नाव येईल आता मग, आज सारखं कॉमन नेम आणि IUPAC नेम. येस, एनीबडी? IUPAC नेम सांगा, कॉमन नेम नंतर बघू आपण. क्लोरोमिथाइल. Yes, very good. Continuous carbon 1, therefore write methane. मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, R, OR, हॅलोजन, नायट्रो यांची नावं आधी, प्रेफिक्स. हॅलो कुठला आहे? हॅलो क्लोरो, क्लोरो मिथेन. बरोबर. नेक्स्ट, आता बघा, आधी आपण IUPAC नेम थोडी घेऊया आणि मग कॉमन नेम कडे जाऊया. ओके, येस, एनीबडी? IUPAC नेम. ब्रोमोइथाइल. येस, ब्रोमो इथेन. येस, IUPAC नेम. जस्ट मिनिट, मी पाणी पिते. चॅट मध्ये टाईप करा तुमचं नाव. हा, ह्याचं नाव सांगा. IUPAC नेम. CH3 म्हणून फर्स्ट मध्ये मिथाइल नाही येणार. नाही, मी काय सांगितलंय, कंटिन्युअस कार्बन आधी मोजायचे, त्या रूल प्रमाणे जायचं, बदलायचंच नाही. कंटिन्युअस कार्बन किती आहेत?
3 मग काय लिहू? आयडोप्रोपेन हो, पण आयडो कुठे? प्रतीकचा नंबर प्रतीकच्या आधी लिहायला पाहिजे ना. इथं कसं तो 1 वरच होता, त्यामुळे नाही लिहिलं आपण. मग 2 आयडोप्रोपेन व्हेरी गुड. 2 आयडो एका शब्दात लिहायचंय. 2 आयडोप्रोपेन. जनरली जेव्हा फक्त नाव लिहित असतो ना तेव्हा ते कॅपिटल लिहायचं. आधेमध्ये कधी आलं तर स्मॉल लेटर लिहिलं तर चालतं. ओके, समजलंय? आता कॉमन नेम. कॉमन नेम साठी ट्रिक सांगते बघा. आता हा काय आहे सांगा मला. RH. आपण काय केलं? H काढून इथं हॅलोजन आणला. दिस इज अल्किल अँड दिस इज हालाइड. म्हणजे या फॅमिलीचं नाव काय झालं? अल्किल हलाइड. आणि नेहमी लक्षात ठेवा किंवा लिहून ठेवा, कॉमन नेम मध्ये फॅमिलीचं नाव येतं. जे फॅमिलीचं नाव काय आहे? अल्किल हलाइड. नाव, आडनाव. अल्किल काय आहे त्याचं नाव लिहायचं, हॅलोजन कुठलं आहे त्याचं नाव लिहायचं. लक्षातच ठेवायचं. अल्किल हलाइड. सांगा. मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड. व्हेरी गुड. आर कुठला आहे? इथाइल ब्रोमाइड व्हेरी गुड. आता हा ब्यूटाइल प्रोपाइल आयोडाइड. एक मिनिट. आता तुम्हाला एवढं डिटेल मध्ये नाहीये, ते 11th ला लागतं, पण मी तुम्हाला आता जरा जस्ट सांगून ठेवते बघा. हा प्रोपेन आहे, हा प्रोपेन आहे. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं मिथेनचा एक H रिमूव्ह केला, हे मिथिल. इथेनचा एक H रिमूव्ह केला, इथिल. हे कळले तुम्हाला? मिथिल इथिल. आता बघा जरा गंमत इकडे. ह्या इथेन मध्ये हे हायड्रोजन सेम आहेत, म्हणजे कडेला आहेत ना, पण हे हायड्रोजन मध्ये आहेत. म्हणजे तुम्ही याचा H रिमूव्ह केला तर हा एक ग्रुप तयार होईल. तर हे पुसते जरा मी तुम्हाला पटकन समजावं म्हणून. आणि यातला H रिमूव्ह केला तर हा पण प्रोपिल आहे, हा पण प्रोपिल आहे, पण वेगळे आहेत दोन्ही. बघा हे काय केलं मी, कंटिन्युअस कार्बन आणि लास्टचा H रिमूव्ह केला, म्हणजे नॉर्मल दिसतोय हा, म्हणून हे N प्रोपिल आहे. आणि हा जरा मी लिहिताना असं लिहिते बघा, फक्त त्याची जागा इकडे केली अशी. आपण मी मगाशी सांगितलं होतं तुम्हाला, सेकंड लास्ट कार्बनच्या डोक्यावर CH3 दिसला की आयसो म्हणा. हे आयसो आहे का? ओके, आयसोप्रोपिल. दिस इज आयसोप्रोपिल. ऍक्च्युली तुम्हाला 11th ला लागणार आहे, अगदी लागणार आहेच, पण 11th ला जस्ट आता बघा तुम्हाला समजते का. N प्रोपिल आणि हा आयसोप्रोपिल आहे. ब्युटिलचे तर 4 येतात वेगवेगळे, आता आपण ते घेणार नाही. मग हा कुठला आहे? कडेचा H रिमूव्ह केला इथला, तो N प्रोपिल आहे. इथला H रिमूव्ह केला, हे आयसोप्रोपिल आहे, म्हणून त्याचं नाव आयसोप्रोपिल आयोडाइड. कॉमन नेम. एकदा तुम्हाला अल्किल ग्रुप आले ना की कॉमन नेम सोपं असतं. ओके, मिथिल, इथिल, N प्रोपिल, आयसोप्रोपिल. ओके, काय डाऊट आहे? मॅडम अजून एक फॅमिली घेऊ अल्कोहोलची? हा चालेल मॅडम. हा, अल्कोहोल घ्या, आहे त्यानंतर. अल्कोहोल घेऊन थांबूया मग. हा, किंवा मुलांना विचारा कसं आहे. मला काय, मी अजून 4-5 फॅमिली घेऊ शकते. तर मुलांचं हे बघा,
हा, अल्कोहोल फॅमिली. अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप असतोय OH. मग अशी कसा होता हॅलोजन, H कडून हॅलोजन ठेवला. आता नेक्स्ट फॅमिली H कडून OH ठेवला की ते अल्कोहोल फॅमिली. पहिलं काय, पहिला कार्बन CH3OH, दुसरा इथिल, तिसरा सांगा, IUPAC नेम सांगा ते. मिथाइल अल्कोहोल. मी काय सांगितलंय? हाऊ मेनी कार्बन? 1. 1. Therefore write methane. मॅम कळलं नाही मला. काय? मिथेनॉल. हा, सांगते एक मिनिट. मिथेन. ओके, पहिला रूल झाला. आता हे सोडून ROR हॅलोजन नायट्रो काही आहे का? नाही, म्हणजे प्रेफिक्स काही येणार नाही, म्हणजे दुसरा रूल झाला. नाव थर्ड रूल, फंक्शनल ग्रुप काय आहे? OH. आणि OH असलं की तुम्हाला सफिक्स माहिती पाहिजे, ऑल. अरे कोण आहे? ओके, सगळ्या फॅमिलीचे सफिक्स असतात, ते सफिक्स माहिती करून घ्यायचे, ते बघू आपण नंतर. अल्किनला कसं तुम्ही इन, अल्काइनला कसं तुम्ही वाईन, बरोबर? ओके, तसं इथे ऑल, सफिक्स आहे ऑल. आता सांगा, एक कार्बन म्हणून मिथेन लिहिला, प्रेफिक्स काही नाहीये, सफिक्स OH आहे म्हणून ऑल. बघा आता सफिक्स शेवटी जोडायचा असतो, पण मी असा इथे जोडला तर दोन वॉवेल्स एकत्र येतात, म्हणून नेहमी काय करायचं, इफ सफिक्स स्टार्ट विथ अ वॉवेल देन ड्रॉप ई. ई काढायचा आणि ऑल जोडायचा, कारण दोन वॉवेल्स एकत्र येतात. हा, याचं नाव सांगा. इथेनॉल. इथेन ऑल, बरोबर आहे का? याचं नाव सांगा. प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल. व्हेरी गुड, मस्त येतं रे तुम्हाला, अगदी फटाफट, है की नाही? आता IUPAC नेम झाले, कॉमन नेम सांगा. मग अशी सांगितली तीच ट्रिक वापरायची. फॅमिलीचं नाव कॉमन नेम मध्ये येतं. फॅमिलीचं नाव अल्कोहोल आहे, ते शब्द येणार मिथाइल आहे. अल्कोहोल. व्हेरी गुड. आरचं नाव लिहायचं, अल्किल, नाव आडनाव, नाव आडनाव. आर कुठल्या बघायचं, लिहायचं फॅमिलीचं नाव. आर फॅमिलीचं नाव सांगा आता. मिथाइल अल्कोहोल. इथाइल इथाइल. प्रोपाइल अल्कोहोल. प्रोपाइल अल्कोहोल. विच प्रोपाइल? प्रोपाइल दोन आहेत ना. प्रोपाइल. कुठला प्रोपाइल? कुठला प्रोपाइल? हा नॉर्मल आहे ना. येस, व्हेरी गुड. एन प्रोपिल अल्कोहोल. कॉमन नेम एका शब्दात नाही लिहायचंय. येस, मला वाटतं 5 फॅमिली पुरे आहेत. अशाच तुम्ही अल्डिहाइड कीटोन सगळ्या फॅमिलीचं असं करू शकता. फक्त तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, तो फंक्शनल ग्रुप त्या फॅमिलीचा आणि सफिक्स. अल्कोहोलचा फंक्शनल ग्रुप, त्याचं सफिक्स, तसं सगळ्यांचं माहिती पाहिजे. ओके, मला वाटतंय एक फक्त मॅडम बॅलन्सिंगची ट्रिक सांगायची आहे का बस करूया, थांबूया? बॅलन्सिंगची ट्रिक सांगा मॅडम. मिथाइल कीटोनचं कसं येणार? इथाइल मिथाइल कीटोनचं कसं येणार IUPAC ने? येस येस येस. आता
कीटोन. फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ आणि सफिक्स ओन. वन नाही, ओन. ओके, तुला पाहिजे आहे इथिल मिथिल कीटोन. हे बघ, हा मी लिहिला इथिल, हा मी लिहिला मिथिल, बरोबर. इथिल मिथिल आणि हा आहे कीटोन. फॉर्म्युला झाला. त्याचं कॉमन नेम काय आलं? इथिल. मी कॉमन नेम मध्ये काय सांगितलं? फॅमिलीचं नाव येतं. फॅमिली काय आहे? कीटोन. हे म्हणजे कीटोन. हे कीटोन लिहिलं, हे सोडून काय उरलं? इथिल मिथिल कीटोन. कॉमन नेम झालं. IUPAC. येस, बोला. कंटिन्युअस कार्बन 3, 4. 4 4. ओके, मग काय लिहू? 4. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. 4 असलं की ब्युटेन. बरोबर आहे. आता दुसरी स्टेप. हे कार्बन सोडून काही सबस्टिट्यूएंट आहे? R, OR, X, NO2 आहे का? नाही. म्हणजे प्रेफिक्स येणार नाही. झालं, म्हणजे ह्याच्या आधी काही येणार नाही. आता फंक्शनल ग्रुप काय आहे? कीटोन. त्याचा सफिक्स काय आहे? ओन. तो कुठे जोडायचा? शेवटी. ओन कुठे पण? इकडे नंबरिंग करू की इकडून नंबरिंग करू? येस, व्हेरी गुड. इकडे जवळ आहे ना ह्या एंडला, त्यामुळं टी काढायचा आणि 2 ओन. काही नाही, तुम्ही कुठल्याही कंपाऊंडचं नाव लिहू शकताय. बेस नेम, प्रेफिक्स, सफिक्स. सफिक्सची लिस्ट पास करायची फक्त. आय थिंक जवळजवळ तुम्हाला एक 18 फंक्शनल ग्रुप आहेत टोटल. म्हणजे 18 सफिक्स पाठ करायचे. बस. अजून कोणाला डाऊट आहेत? एनीबडी? No. मॅडम? कोणाचे डाऊट्स आहेत का? No. कंटिन्यू करायचं. एक वेगळं एक्झाम्पल सांगू का? हो. आहे 10th ला. किती कार्बन आहेत? 2, कार्बन किती आहेत? 1, म्हणून काय लिहू? 1, 1. इथे आहे का काही R, OR, X, नाही. नायट्रो? हे सोडून नाही. प्रेफिक्स काही येणार नाही. हे काय आहे? कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्याचं सफिक्स फक्त तुम्हाला पाठ पाहिजे. ऑइक ऍसिड. ऑइक ऍसिड. इथेनॉल. येस, इथेनॉइक ऍसिड. व्हेरी गुड. पण ऍसिड आणि ऍसिडचे डेरिव्हेटिव्ह हे 2 शब्दात येतात. एक्सेप्शन आहे. IUPAC नेम एका शब्दात लिहायचं असतं, पण ऍसिड आणि ऍसिडचे डेरिव्हेटिव्ह 2 शब्दात आहेत. आणि कॉमन नेम त्याचा ऍसिटिक ऍसिड, म्हणजे विनेगार मध्ये असतं ते. ओके, बरं, थांबूया. मॅडम? Doubts आहेत? हा, बोला मॅडम. हा, एक पिरियडिक टेबलच्या काही ट्रिक्स आहेत. त्याचे 1-2 लिंक देते. 2-2 मिनिटाचे आहेत फक्त व्हिडिओ. मी तुम्हाला पाठवून देते, ते मुलांना द्या तेवढे फक्त.
2 मिनिटाचे आहेत फक्त. ओके ओके. हम्म. समजलं का सगळ्यांना? डाऊट्स? समजलं का? आधी ते महत्वाचं आहे बरं का. समजलं का? हो ओके. हो समजलं. येस येस, व्हेरी गुड. बॅलन्सिंग एक घ्या मॅडम. बॅलन्सिंग केमिकल इक्वेशन घ्या मग. घेऊ मॅडम, घेऊ का? मुलं कंटिन्यू करा म्हणतायत. घेते की, मला काही नाही प्रॉब्लेम. कंबशन माहितीये का रे? हो कंबशन येस म्हणजे काय? बर्न करायचं ऑक्सिजन मध्ये. बर्निंग. येस, इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. मग आपण बघा जरा मिथेनचं कंबशन घेऊया. तर मी तुम्हाला ट्रिक सांगते बॅलन्सिंगची, कंबशनच्या रिएक्शनची. ऑक्सिजन बरोबर बर्न करायचंय म्हणजे याचं ऑक्साईड तयार करायचं आणि याचं ऑक्साईड तयार करायचं. म्हणजे याला ओ द्यायचे आणि याला ओ द्यायचे. कार्बनला ओ दिले की काय होईल? CO2. आणि हायड्रोजनला ओ दिले की काय होईल? H2O. म्हणजे कंबशन ऑफ हायड्रोकार्बन गिव्ह CO2 अँड वॉटर. बरोबर. आता कुणाचंही कंबशन असेल, कसं बॅलन्सिंग करायचं बघा. ऑक्सिजन सगळ्यात शेवटी बॅलन्स करायचे. आधी कार्बन आणि हायड्रोजन करायचे. कार्बन संख्या किती आहे? 1. म्हणून इकडे 1 आहे, इथे 1, त्यामुळे त्याला याची गरज नाही. हायड्रोजन 4, देअरफॉर 2H2. बॅलन्स झाले कार्बन आणि हायड्रोजन. नाव ऑक्सिजन बॅलन्स करायची ट्रिक बघा. काउंट द ऑक्सिजन ॲटम फ्रॉम धिस साइड. 2 + 2 that is 4. Whatever may be the number divided by 2. काहीही नंबर येऊ दे, त्याला डिवायडेड बाय 2 करायचं. जो नंबर येईल तो इथे लिहायचा. डिवायडेड बाय का केलं? कारण आपण इकडे O काउंट करतोय आणि इकडे O2 आहे, म्हणून डिवायडेड बाय 2 करायचं. ओके. दुसरं एक्झाम्पल घेऊया बघा. कुठलाही घ्या. कुठला घेऊ? C5 घेऊ? कुठलाही तुम्ही करू शकता, सांगा. लिहिलं? नेहमी लक्षात ठेवा, आधी प्रोडक्ट लिहायचे, त्यांचे फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत. आधी फॉर्म्युला आला पाहिजे आणि मग बॅलन्सिंग करायचं. हा बोला. बोला. हॅलो बोला. स्टुडंट. 5CO2 + 6H2O. व्हेरी गुड. कार्बन केले, हायड्रोजन केले. आता ऑक्सिजनला ट्रिक काय सांगितले? इकडचे ऑक्सिजन काउंट करायचे. 6 + 10 that is 16 16. by 2. 8. 8. आता जरा वेगळं घेऊया एक एक्झाम्पल बघा. जरा इथं लिहिते बरं का.
एम आय राईट? ऑक्सिजन सांगा. डिवायडेड बाय 2 किती आले? येस. आता बघा, ऍक्च्युली इथं हा आता होल नंबर येत नाहीये. आता काय करायचं बघा, ऍक्च्युली अशाच फॉर्म मध्ये इक्वेशन लागत असतात 11-12 ला. मोस्टली तुम्हाला 12 ला हे असंच लागत असतं. त्याला तसंच फ्रॅक्शन मध्ये ठेवायचं असतं, कारण 1 मोलचं कंबशन हवं असतं त्यांना. ओके, पण तुम्हाला 10th स्टँडर्डला काय करतात, आपण असं फ्रॅक्शन मध्ये नाही लिहित. मग ओव्हरऑल रिएक्शनला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग काय येईल बघा, याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, याला काय येईल 2 ने मल्टिप्लाय करा, याला काय येईल 2 ने मल्टिप्लाय करा, आणि याला 2. म्हणजे जर तुमचा इथे ऑड नंबर आला तर काय करायचं, हाफ करून घ्यायचं, तिथं आधी लिहून टाकायचं, आणि मग सगळ्यांना 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. आता एक ट्रिक बघा. आता इथपर्यंत कुणाला आधी डाऊट आहे का सांगा, मग मी तुम्हाला ट्रिक सांगते. येस, नाहीये डाऊट? ओके, बॅलन्सिंग कळलं? आता बघा मी काय केलं, इथं कार्बन किती आहेत? 1 आहेत. इथं कार्बन किती आहेत? 5 आहेत. तुम्ही C3चं घेतलं 3 आहेत. जर तुम्ही ऑड नंबरचे कार्बन घेतला तर तुम्हाला इव्हन नंबरचे ऑक्सिजन मिळतात, आणि डिवायडेड बाय 2 करून बरोबर येतं, जे फ्रॅक्शन मध्ये येत नाही. करून बघा तुम्ही ट्राय. मिथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑड नंबरचे कार्बनचं अल्केन घेतला. ओके, पण इव्हन नंबरचे घेतला इथेन, ब्युटेन, हेक्सेन, म्हणजे 2, 4, 6 कार्बन आयटम असलेले, तुम्हाला इकडं ऑड येणार आणि त्याला मल्टिप्लाय करावं लागणार. येस, समजली ट्रिक? म्हणजे तुम्हाला इथं आधी बघायचं कार्बन किती आहेत, त्याच्यावरून पटकन कळेल तुम्हाला. येस, आता सेम ट्रिक वापरायची कुठल्याही हायड्रोकार्बनचं कंबशन करायला. समजा तुम्हाला बेन्झीन दिला C6H6, अल्किन दिला इथिन C2H4, प्रोपाइन दिला C3H6, कुणाचंही हायड्रोकार्बनचं कंबशन करायला ही हॅलो, भाऊ द्यायचं कोणाचे 4 मिनिटं राहिली. येस, समजलीये? हो. ट्रिक समजली? समजा मी तुम्हाला असं दिलं तर तरी पण येईल का? येस, येईल. ऑड नंबर आहे, इव्हन नंबरचे ऑक्सिजन मिळतील, मल्टिप्लाय करायला लागणार नाही 2. येस, समजलंय? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुठल्याही कंबशन, कुणाचंही कंबशन करू शकता तुम्ही, ही ट्रिक वापरायची. सगळ्यात शेवटी ऑक्सिजन बॅलन्स. येस मॅडम, अजून कुठला पॉइंट घ्यायचा? हा, बोला, कुठचा पॉईंट घ्यायचा तुम्हाला? अजून 3 मिनिटं राहिली, मग परत जपावं लागेल. बोल ना, काय डाऊट होतं, बोल ना. मॅम, समजा O3 असेल आणि प्रोडक्ट साइडला 10 ऑक्सिजन ॲटम असतील, तर मग 10 डिवायडेड बाय 3 मग डायरेक्ट फ्रॅक्शन लिहायचं ना? 3 का? 3 कुठं आहे ना? 3 कुठून O3 आलं? असेल तर ओझोन Ozone is an unstable compound. Ozone is ओके. immediately is converted into O2 and O. हा, ठीक आहे.
आणि तसा ओझोनचं ऑक्सिडेशन असेल तर तुझं म्हणणं तेही बरोबर आहे की डिवायडेड बाय 3 करून घ्यायचं. एकदम बरोबर आहे तुझं. मॅम हा एका रिॲक्शनचा टाईप विचारायचा होता. हम्म. BaSO4 प्लस थांब, 4C. एक मिनिट मी लिहिते इथं. मॅडम परत जॉईन व्हावं लागेल ना. हो का, संपत आली वेळ? 2 मिनिटं राहिले. हा, BaSO4 प्लस बोल. 4C हम्म. BaS प्लस 4CO. अशी रिएक्शन आहे? हा, पेपर मध्ये आम्हाला दिली. ओके ओके, हा बोल. तर याचा टाईप काय आहे या रिॲक्शनचा? ऍक्च्युली ही रिडक्शन आहे, रिडॉक्स रिएक्शन आहे. वन एकाचं रिडक्शन होतं आणि एकाचं ऑक्सिडेशन होतं, त्यामुळे इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके. आता त्याला मी डिटेल मध्ये जात नाही, तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर वगैरे लागेल. तरी पण बघा, यातनं ऑक्सिजन रिमूव्ह झालाय म्हणजे याचं रिडक्शन झालंय आणि ह्यात ऑक्सिजन ऍड झालाय म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन झालंय. याचं रिडक्शन, याचं ऑक्सिडेशन, दॅट इज रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, येस. थँक्यू. एनी अदर डाऊट? रिॲक्शन मॅम 2C2 पाहिजे ना, 4C येऊ शकतं? हा, होऊ शकतं. तिथं 4 O आहेत ना, त्यामुळे तुला 4C लागणार. एकदम बरोबर आहे. ऍक्च्युली CO2 पण नंतर काय होतंय, CO2 CO2 मध्ये होऊ शकतं, म्हणजे 2CO2 असा पण प्रोडक्ट. म्हणून म्हटलं तुम्हाला काय दिली आहे रिएक्शन त्याच्याप्रमाणे, म्हणजे अशी तिनं जसं सांगितलं तसं मी लिहिलं, असं पण असेल. एक तुमचे डाऊट्स आहेत का? कारण पुन्हा जॉईन व्हावं लागेल. डाऊट्स आहेत का? होय म्हणतायत मॅडम. एक 10 मिनिटासाठी रिॲक्शन जॉईन करायचं का परत? मॅडम एक 15 मिनिटासाठी जॉईन करू आपण. डाऊट संपला. ते कोण आहे? हो. तुम्हाला करू का मॅडम? मला करा मॅडम. ओके. नाही, आता त्यांनी करावं लागेल. ते कोण होस्ट आहेत ना? FUCK कोण आहे? मला होस्ट कर. FUCK. हा मॅडम तुमचं कंटिन्यू करा. ओके, करायचं मॅडम. होस्ट तुम्हाला. कसं करू म्हणजे? तिथं मला जा, माझ्यावर जा आणि होस्ट म्हणून टाईप कर तिथं. नाही, त्याला कोण आहे रे तो? राहू दे, चल मग रेकॉर्डिंग घ्या आणि मला पाठव मग. चल ते बघ, पार्टिसिपंट मध्ये जा. ओके. पार्टिसिपंट मध्ये जा. हा, केलं, झालं. हो, झालं. 10 मिनिटं मॅडम, जास्त वेळ नाही. चला, खूप वेळ झाला हम्म. मॅडम. 3:30. हा, डाऊट कोण आहे बघा? हा, डाऊट कुणाचं होते काय? कार्बन कंपाऊंड लेसनची रिॲक्शन. काय काय झालं? कार्बन कंपाऊंड लेसन रिॲक्शन. कार्बन कंपाऊंडच्या रिॲक्शन कार्बन कंपाऊंडच्या रिएक्शन कसं असणार? भरपूर आहेत, खूप आहेत. त्यातल्या कुठले पाहिजेत तुला? तशी आता कंबशन दिली तशा खूप आहेत, रिएक्शन हजारो रिएक्शन आहेत.
चला, अजून कोणतं पाहिजे का? कोणाचे डाऊट्स आहेत का? तर पटकन बोला, किंवा टाइम वेस्ट नकोय. डिकम्पोजिशन रिएक्शन समजल्यात सगळ्यांना? डबल डिस्प्लेसमेंट. मॅम मला एक डाऊट होता. बोल ना. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आणि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकच ना? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आणि डबल डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नो. वेगवेगळे आहेत. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्हणजे substitution takes place twice, that is a double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय होतंय ते बघ. DaCl2 आणि एक एक्झाम्पल सांगा ना, कुठला एक. FeSO4 घेऊ. याचा निगेटिव्ह पार्ट तिकडे जाणे आणि याचा निगेटिव्ह पार्ट इकडे येणे. दॅट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट. मी एक्झाम्पल प्रॉपर घेतलेलं नाहीये, तुमच्या पुस्तकातलं घ्या कुठलं असेल. मी हे प्रॉपर एक्झाम्पल नाही घेतलेलं, तुमच्या पुस्तकातलं घ्या कुठलं पण. किंवा KCl. That is a double displacement. ओके, थांबूया. कोणाचे डाऊट्स नाही तर आपण थांबूया इथं. हा बोल. कोणाचा काय डाऊट आहेत का? मॅम एकदा ऑक्सिडंट आणि रिडक्टंट समजावून सांगा. मृदुला आहे का? हो मॅम. थँक्स म्हणायचं. एक मिनिट, एक एक्झाम्पल घेऊ दे मला आणि सांगते तुला. ओके, नेक्स्ट. आता बघ, ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट असतो. ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट असतो. मग असं पण एक्झाम्पल तू घेऊ शकतेस. काय तुम्हाला CO2 दिलाय का CO दिलाय का सायबर आहे का? काय घेऊ? CO2 घेते. ओके, काही घ्या, तुम्हाला 2,4CO घ्या. कुणाचं ऑक्सिडेशन झालंय? याचं, तो रिड्युसिंग एजंट असतो. आणि ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट, आणि ज्याचं रिडक्शन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. उलट लक्षात ठेवायचं. हो, कोण आहे? लक्षात आलं? ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट, आणि ज्याचं रिडक्शन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. बस, याच्यामध्ये हा रिड्युसिंग एजंट, हा ऑक्सिडायझिंग एजंट. ज्याचं रिडक्शन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. उलट. लक्षात आलं ना? हो. हा. आणि ज्याचं रिडक्शन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट.
अजून कोणाला डाऊट आहे? समजले. चला आपण थांबूया इथं. मी मृदुला हा मॅम. मॅडमच्या आवाज. Friends, you know that last session of any lecture is vote for thanks. So today I thankful to our respected Desai ma'am to join in lecture and gave us many important information about chemistry and especially tricks about chemistry. Because of that it makes very easy to understand and this was a very interesting session and increase our interest in chemistry. So thank you so much ma'am for giving your precious time, and I thankful to Kenny madam and Pangam sir to organize this wonderful session, and also thanks for my friends for attending this lecture. Thanks for all. Thank you. थँक्यू मॅम. खूप छान Yes. लेक्चर झाला. मुलांनी खूप छान एन्जॉय केलंय. एन्जॉय केलं. खूप थँक्यू. समजलं ना सगळ्यांना? थँक्यू. देऊ करू. हो हो. हॅव अ नाईस डे. चला गुड डे.